قرآن کے ساتھ لگایا گیا۔ چلیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آئین کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی اسٹیٹ کو جب کوئی بھی آپ نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں، ایون کہ آپ نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ کیا کرنے ہیں، کس طریقے سے کام کرنا ہے، اس کا قانون ایک بناتے ہیں۔ یہاں پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر بائکس کا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ قانون بناتے ہیں کہ ہم نے کون سی بائکس لینی ہے، یا لڑکوں کام کرتے ہیں کپڑے لینے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک قانون بنائیں گے کہ ہم نے ڈریسز کون سے لینے ہیں، کس برانڈ کے لینے ہیں، کون سا کپڑا استعمال کرنا ہے، اس میں کون سی ڈیزائننگ کرانی ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا قانون بنتا ہے، اس کا آئین بنتا ہے۔ جس ادارے کا آئین نہیں ہوتا، جس اسٹیٹ کا آئین نہیں ہوتا، جس اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، وہ ادارے چل نہیں سکتے، اگر چلتے بھی ہیں تو لولے لنگڑے ہو کے چلتے ہیں۔ تو آئین کا بیسک پرپس اور بیسک اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہو جاتی ہے کہ آئین بیسیکلی قانون ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے، کچھ اس کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیکشن بنانے پڑتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان بنانا ہے، مثال کے طور پر ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں، اگر ہم نے پاکستان بنانا ہے تو پاکستان میں عورتوں کے کیا حقوق ہوں گے، مردوں کے کیا حقوق ہوں گے، منورٹیز کے کیا حقوق ہوں گے، پاکستان کی جو ہیرارکی ہے وہ کیسے ہوگی، مثال کے طور پر اس کو چلائے گا کون، اس کو چلانے کے لیے اس کا تعاون کون کرے گا، اس کے قانون ساز ادارے کون کون سے ہوں گے، اس قانون کو بنائیں گے کون، اس میں کمیشن کون کون سے ہوں گے، اس میں فیصلے کون کریں گے، اس میں لوگوں کو پکڑیں گے کون جو جرم کرے گا۔ مثال کے طور پر ایسی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ اپنی یونیورسٹی کو بھی لے سکتے ہیں کہ جب یہ یونیورسٹی بنتی ہے، جب خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی بنتی ہے، جب کوئی بھی یونیورسٹی بنتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا آئین تیار کیا جاتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا بنائیں گے، کیا اس کا ہیڈ پی سی ہوگا، یا اس کا ہیڈ ریکٹر ہوگا، یا اس کا ہیڈ کیا ہوگا، اور اس کا سیکرٹری کون ہوگا۔ یہ اس طرح کی ہیرارکیز جو ہے نا اس آئین میں ترتیب دی جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میری آواز سب بچوں کو آ رہی ہے، اور کیا میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں کہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے؟ جی سر، جی سر جی سر، آ رہی ہے آواز۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایسا سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کو کتاب ڈھونڈنے نہ پڑے کہ سر نے یہ کیا کہا تھا، اس کتاب میں ڈھونڈوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تاکہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی بچے سے یہ پوچھوں کہ وہ اپنے انداز میں اس کو ذرا سا بیان کر کے دے کہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے، تو کیا کوئی بچہ اس چیز کو بتا سکتا ہے؟ جی سر۔ جی سر یس سر۔ جو بچہ بتا سکتا ہے کوئی بھی ایک بچہ بتا دے۔ سر بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس سر کسی بھی اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے مکمل طور پر جو اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے ادارے کیا کیا کام کریں گے، اس حساب سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ جی، یہ ایک بچہ انعام ہے، تو اس نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک بچے نے کہا ہے، اس کا ذرا نام ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے، کیا نام تھا؟ نعمان سر۔ ہاں، نعمان نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے۔
تو یہ جناب ہو گیا کانسٹیٹیوشن. اگر کسی اور بچے کو کانسٹیٹیوشن کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو وہ ابھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, یا اگر وہ آخر میں پوچھنا چاہیں تو میں ان کو آخر میں بھی بتا دوں گا. تو اس کو ہم مزید آگے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی ہسٹری ہم 14 اگست 1947 سے لیتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا وہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا, کیونکہ ہمارا اسٹیٹ نہیں تھا, ہمارا ملک نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا. لہٰذا 14 اگست 1947 کو پاکستان اور وجود میں آتا ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے, ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, خدا کی رحمت ہوتی ہے. تو بیسک پرپز اس کا یہ آواز کسی بچی کو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ سر آواز کٹ رہی ہے بیچ میں. ہمیں تو صحیح آ رہی ہے سر. سر آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا, آپ کے نیٹ میں کوئی ایشو ہوگا تو دیکھ لیں. تو چلیں جناب, اس کو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا. ماہ رمضان کا مہینہ تھا, برکتوں کا مہینہ تھا. اللہ کے نام لے کے یہ ملک بنایا گیا پاکستان کا. مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک ملک عنایت کیا گیا. تو اس میں ہمارا کوئی کانسٹیٹیوشن مطلب پاکستان کے اینڈ سے کچھ نہیں تھا. تو ہم نے جو کیونکہ صاف ظاہر ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسٹیٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, کسی بھی ادارے کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئین ہونا, قانون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان اور انڈیا آپس میں کولیبریشن کے ساتھ چل رہے تھے, مطلب مسلمان اور ہندو ایک کولیبریٹو اسٹیٹ میں تھے. تو جو قانون, جو آئین ہندوستان میں چل رہا تھا, تو ایٹ دا اسپاٹ اس ٹائم پہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں جو اچھے رولز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے. تو ہم نے اپنا کام اسٹارٹ کر دیا, اسی کے مطابق اپنا اسٹرکچر ڈیولپ کر دیا. تو اس اسٹرکچر کے حساب سے پاکستان کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا وہ گورنر جنرل کو بنایا گیا. تو پہلے گورنر جنرل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو اس کے بعد اسی اسٹرکچر کے تحت جو آئین تھا, اسی آئین کے تحت جو اس کا مطلب اسٹیٹ کو نیچے رن کرنا تھا جس نے, وہ پرائم منسٹر کا عہدہ رکھا گیا. پہلے پرائم منسٹر ہمارے لیاقت علی خان تھے. تو اب جیسے پاکستان میں ابھی ہم کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی ہے, تو جب پاکستان بنایا گیا تھا تو اس وقت قومی اسمبلی نہیں تھی. اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس کا نام تھا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی, مطلب آئین ساز اسمبلی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی. تو جس طرح سے آج کل کے دور میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی, آج کل کے دور میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے, اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے. تو اسی طرح اس وقت کے دور میں جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی اس کا جو ہیڈ تھا اس کو اسپیکر نہیں کہا جاتا تھا, اس کو پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا. تو پریزیڈنٹ جو تھا کہ گورنر جنرل فرسٹ جو تھے وہی اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اسپیکر سمجھ گئے. لیکن اس دور میں اس کو پریزیڈنٹ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے پاکستان کے گورنر جنرل بھی قائد اعظم تھے, اور کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی قائد اعظم تھے. تو جناب یہ دور چلتا رہا, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ملک کو چلانے کی, تو چلتا رہا. بہرحال ہوا یوں, جب ہمارے ملک میں کچھ آیا, قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت بہت خراب تھی, بہت کمزور تھے. تو اس ایشو کی وجہ سے انہوں نے جب خود اپنے آپ کو زیارت میں سیٹل کرنا چاہا تو ان کو وہاں کی سردی برداشت کی. بہرحال جو اس میں ہسٹری میں تھوڑا سا تضاد آ جاتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, بات یہ فیکٹ ہے کہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو. تو ڈیتھ کے بعد سر وہ جو آپ نے ہیڈ آف اسٹیٹ بتایا سر, اس سے تھوڑا سا آگے ریپیٹ کر دیں, مکس اپ ہو گیا سمجھ میں. اچھا پھر سے میں جواب دیتا ہوں. پہلے جو اپنا گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی,
प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के थे तो हम आज गवर्नमेंट नेशनल असम्बली के स्पीकर कहते हैं, तो उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के स्पीकर थे उसको उस वक्त प्रेसिडेंट कहा जाता था, वो भी कायदे आज़म थे। ये क्लियर? यस सर, थैंक यू। तो 1948 में कायदे आज़म की डेथ हो गई, तो उसके बाद सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जो सेकंड गवर्नर जनरल बनाया गया वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, और उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वैसे ही लियाकत अली खान थे। तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के वो भी कायदे आज़म थे, इसी वजह से वो सीट भी खाली होगी। अब उस सीट को फिल करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल को वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बनाया, बल्कि मौलवी तमीज़ुद्दीन, आप लोग नाम सुनते आए होंगे, जो थे उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का प्रेसिडेंट बनाया। मौलवी तमीज़ुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो सेकंड गवर्नर जनरल थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्योंकि पहले ही लियाकत अली खान चले आ रहे थे तो इस टेन्योर में भी वही थे। और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के वो चेंज कर दिए गए, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को बना दिया गया। तो वक्त गुजरता गया, मामला अपनी तरफ चेंज होते गए। 19 मार्च 1949 को इन तीनों ने मिलकर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो सदर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के, इन तीनों ने मिलकर अब ये तय किया कि अब क्योंकि जो पिछला सिस्टम चल रहा है उसको तब्दील करके हमें अपना ही एक सिस्टम बनाना चाहिए, अपना एक आइन बनाना चाहिए, अपना एक कानून बनाना चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी स्टेट को आगे चला सकें। तो उन्होंने जनाब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की, जिसको हम मतलब उर्दू में करारदाद मकासद कहते हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है, पाकिस्तान बनाने के लिए हमने क्या क्या करना है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स था जो पाकिस्तान बनने के बाद बनाया गया था, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसके बाद एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, जिसको चेयर किया मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने चेयर इस वजह से किया क्योंकि उस वक्त के वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के प्रेसिडेंट। इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का मकसद क्या था कि हम भी ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई किस वजह से है? इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान का आइन बनाया जाए, पाकिस्तान का आइन बनाया जाए। तो बहरहाल इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी कुछ अर्से के बाद रिपोर्ट पब्लिश की। तो जब रिपोर्ट आई तो उस पर जो हमारे पास मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान थे, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन रेस किया। यहाँ भी इसमें जो अपना नेशनल लैंग्वेज है उसमें उन्होंने रखा था। सर जी वैसा सर आपने जी वैसा स्क्रीन शेयर की हुई है यानी कि जूम पे? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है। ठीक सर, ठीक। कहाँ पे थे हम? सर अगर स्लाइड के जरिए आप पढ़ा रहे हैं। बेटा मैंने कोई स्लाइड बनाई नहीं हुई, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे स्लाइड बना के आपको शेयर कर दूँगा। अगर स्लाइड बनाते हैं ना उसमें फिर वही चीज़ें किताब वाली आ जाती हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप अपनी ज़बान में उसको अपने अंदाजे से उसको अपने दिमाग में रखें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप लिखते जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर दूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो बुक है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और ये जो आगे स्ट्रक्चर आएगा, तो ये अगर आप ऐसे ही उसको ध्यान में कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं इसका आपको एक चैप्टर या कोई चीज़ आपको दे दूँगा। सर इसकी बुक से पढ़ाएं या आप स्लाइड से पढ़ाएं काइंडली सर। इस तरह सर इतनी चीज़ें कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं एक लेक्चर में सर? यस सर। भूल जाती हैं सर, दिन में मिक्सअप हो जाता है सारा। चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये बेसिकली जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ा देता हूँ, आप आपकी पेंसिल उठा के थोड़ा थोड़ा उसको लिखते जाएँ। और ये एक जो हिस्ट्री होती है इसको रट्टा लगाना नहीं होता। चले बहरहाल आप लोग जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं, कोई अभी आज का लेक्चर ये कर लेते हैं, इसके नोट्स मैं आपको दूँगा। जज़ाकल्लाह। तो पहली जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी वो जब शाया होती है तो उस पर मशरक़ी पाकिस्तान वाले जो लोग होते हैं वो इतराज़ उठाते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस वक्त उन्होंने उर्दू की कौमी ज़बान करार दिया हुआ था और उसमें 2-4 सीटों का एक इशू था, पर कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो उनको पसंद नहीं है। बहरहाल उसके बाद जनाब जो लियाकत अली खान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है अगर आप लोगों को ये सिफारिशात अच्छी नहीं लग रही तो उन्होंने फिर एक सब कमेटी बनाई। सब कमेटी में फिर जो सिफारिशात थी वो अपना कमेटी को पेश की। उसी दौरान क्या होता है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट होना होता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कुछ वजूहात की बिना पर। तो उसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मैं और भी आपको आगे दे देता हूँ और उसकी रीज़न क्या थी। उसमें लियाकत अली खान की जो काबीना थी, तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर उस स्टेट को चलाने के लिए अपनी एक काबीना बनाता है, मतलब फिनांस मिनिस्टर बनाता है, फॉरेन मिनिस्टर बनाता है, इस तरह से आजकल के हैं। वज़ीर रेलवे होता है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट होता है, जो उस वक्त की चीज़ें मुहैया नहीं मौसर थी उनका उन्हें एक मिनिस्टर बनाया होता। उसको जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो कैबिनेट होती है उसको काबीना कहा जाता है। लिहाजा उस काबीना में लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी काबीना में एक मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद, वॉज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के पहले फिनांस मिनिस्टर थे, वो उस कैबिनेट में थे। तो अपना जो लियाकत अली खान थे इनका आपस में आप क्लैश चल रहा था। लियाकत अली खान उनको कहते थे कि तुम प्रोग्रेस अच्छी नहीं दे रहे, तुमको प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, लिहाजा तुम इस्तीफ़ा दे। ये उसी दौरान का ये इशू है जब ये अपना उन्होंने सब कमेटी बनाई थी। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को के आइन को बनाने के लिए जो सब कमेटी बनाई गई उसी दौरान का ये इशू है। गुलाम मोहम्मद साहब को इस्तीफ़े का कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उसी दौरान जब उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा उसी दौरान लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के मौसमों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। बहरहाल तो उसमें ये इशू बहुत ज़्यादा चला था कि लियाकत अली खान को कत्ल करवाने में, शहीद करवाने में गुलाम मोहम्मद का बहुत बड़ा किरदार है। उसकी भी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उसमें उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो किसको होगा। तो कुछ अर्से के बाद ये महसूस हुआ कि जो लियाकत अली खान शहीद हुए थे तो उनका सबसे जो बड़ा फ़ायदा था वो गुलाम मोहम्मद को ही हुआ था। तो जैसे ही लियाकत अली खान शहीद होते हैं तो जो अपना ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को जो सेकंड गवर्नर जनरल थे वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर का हलफ था। सीट एक खाली हो जाती है गवर्नर जनरल की, तो उस गवर्नर जनरल की सीट पे गुलाम मोहम्मद जो कि लियाकत अली खान की कैबिनेट का हिस्सा था और फिनांस मिनिस्टर था, उसको थर्ड गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो गुलाम मोहम्मद को ही हुआ। तो कुछ ऐसा ये गवर्नमेंट चलती रही। गुलाम मोहम्मद साहब ने मुल्क सर एक्सक्यूज़ मी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि पहले मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा, इसे अलग क्यों किया गया सर पाकिस्तान से? ये
क्वेश्चन आप अपना एक डायरी पे लिख लें ठीक है कि सर। अभी ये वक्त नहीं आया जिसका मैं बताऊँ। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 1973 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मेरे बेटा ये भी बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन एडवांस ठीक है सर, थैंक यू। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करें, आगे ना जाए। इसको आप लिख लें, आखिर में मैं आपको लिखता हूँ। जो चीज़ मेरी आपको समझ नहीं आ रही उस पर आप बात करें, उसका आप पूछें। जो मैंने बात बताई ही नहीं है तो उस पर अभी कोई क्वेश्चन ना करें, फिर डिस्टर्ब हो जाए। सर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद थे। फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर थे गुलाम सर तो जनाब, मुल्क में एक मसनूई कहत साली का आगाज़ किया गया जिसकी बेस बना के जी जी बताएं बताएं। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो एक छोटा सा कहत साली किया गया था मुल्क में, पाकिस्तान में। तो उसकी बेस बना के गुलाम मोहम्मद साहब ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को बरतर मतलब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जो प्राइम मिनिस्टर हमारे कर दिया, और जो उनकी काबीना थी उसको वैसे ही रहने दिया। और ये किस कानून के तहत किया था उन्होंने, आप लोग वैसे आज तक सुनते होंगे कि 58(2)B। तो उस वक्त 58(2)B नहीं था, लेकिन जो अख्तियारात थे वो 58(2)B वाले ही थे। लेकिन उस वक्त जिस कानून के तहत किया गया था वो सेक्शन 10 इंडियन एक्ट के तहत किया गया था। मतलब सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एक्ट के तहत उनको अपनी हुकूमत से बरतरफ कर दिया गया था। बहरहाल गुलाम मोहम्मद साहब ने मज़ीद क्या किया, गुलाम मोहम्मद साहब ने एक और बंदे को ला के, जो कि मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, उनको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मोहम्मद अली बोगरा साहब ने आते ही जो पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का सबसे बड़ा इशू था, जो उनकी सीटों का इशू था, जो उनकी नुमाइंदगी का इशू था, उसको आके रिजॉल्व करने की कोशिश की। रिजॉल्व करने की कोशिश उन्होंने कैसे की थी, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिसको मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहते थे, NAB, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। तो उन्होंने आते ही मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के तहत ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो सीटों का इशू था उसको मुनसिफाना तकसीम के तहत हल करने की कोशिश की थी। मिसाल के तौर पर ये था तो उसने कहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान को भी 175 सीटें मिल जाती हैं और बंगाल को भी 175 सीटें मिल जाती हैं, इसलिए उनका ये तनाज़ा जो था कोशिश हुई कि ये ख़त्म हो जाए। मज़ीद उन्होंने क्या काम किया, मोहम्मद अली बोगरा साहब ने ये काम तो कर दिया, फिर उनको ये लगा कि यार ये जो 58(2)B है, मतलब ये जो सेक्शन 10 है जिसके तहत ये पिछली गवर्नमेंट ख़त्म कर चुके हैं, इसको क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मेरे सर पे जो तलवार लटकी हुई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल उन्होंने कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जैसे ही गुलाम मोहम्मद साहब को उस वक्त KPK के किसी दौरे पर गए होते, जैसे उन्हें पता चला तो वो वापस आए। वापस आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट को ख़त्म कर दिया। पिछली गवर्नमेंट में और मोहम्मद अली बोगरा साहब ने क्या किया था, अपना मोहम्मद अली साहब ने उन्होंने कैबिनेट ख़त्म, वज़ीर आज़म को ख़त्म किया था, कैबिनेट को ख़त्म नहीं किया था। इस मरतबा उन्होंने क्या किया, इन्होंने कैबिनेट को ख़त्म कर दिया था और वज़ीर आज़म को ख़त्म नहीं किया। तो उस कैबिनेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी उसको उन्होंने ख़त्म, उसके जो चेयरमैन थे वो पहले ही स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि कौन थे। एक मिनट
सर आ रही है। यस सर। जी सर। तो क्या किया उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में? पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कैबिनेट खत्म करनी थी, प्राइम मिनिस्टर को रहने दिया था। इस मरतबा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रहने दिया था और कैबिनेट खत्म करनी थी, और कैबिनेट की जो प्रेसिडेंट थे वो अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे। तो आप लोग सुनते आए होंगे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का एक केस चलता है, मौलवी तमीज़ुद्दीन और वर्सेस स्टेट। तो ये उस दौर का केस है जो अब तक चलता रहा है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के प्रेसिडेंट थे, इस वजह से वो उससे फारिग हो गए। इसी दौरान गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने एक दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा को बुलाया और उसको वज़ारत दी। सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने फिर क्या किया? सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने आते ही, क्योंकि वो उनके दोस्त थे गुलाम मोहम्मद साहब के, गुलाम मोहम्मद साहब को कहा कि आप बहुत बीमार रहते हैं, आप मेहरबानी करें आप जाएं और अपना इलाज कराएं लंदन। तो अभी तक इस हिस्ट्री में आप देखें कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हल नहीं निकला। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनी, उसके बाद सब कमेटी बनी, उसके बाद से फिर सिलसिला ये चलता आ रहा है। अभी तक हमारे पास लूला लंगड़ा कानून जो थोड़ा बहुत है, थोड़े बहुत आर्टिकल हैं, वो है हमारे पास। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जनाब उनको घर भेज दिया, लंदन भेज दिया। जब वो लंदन इलाज कराने गए गुलाम मोहम्मद साहब, तो जब वापस आने लगे तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने गवर्नर जनरल का हलफ उठा दिया और पिछली गवर्नमेंट को भगा दिया, और गुलाम मोहम्मद साहब को कहा कि आप मेहरबानी करके वहीं बैठें, पाकिस्तान में आए तो आपका काम तमाम कर दिया। इस तरह सिकंदर मिर्ज़ा ने चौथे प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठवाया और वो उन्होंने ओहदा दिया मोहम्मद अली बोगरा साहब। पाकिस्तान के जो चौथे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे मोहम्मद अली बोगरा साहब। सर गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा बना और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा। जी 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 जी। सर ये थर्ड भी तो मोहम्मद अली डोगरा ही थे ना वज़ीर आज़म सर, इसके बाद जो बने थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन के बाद बने थे। वो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली बोगरा थे, ये चौधरी मोहम्मद अली। जी सर ये फिर ठीक है। ये वो लिहाजा वो मोहम्मद अली डोगरा 1956 को वो मोहम्मद अली बोगरा थे, ये चौधरी मोहम्मद अली। ओके सर। जी जी खान। हाँ ऐसा था कि वो पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद साहब को उन्होंने पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया था, क्योंकि गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल थे। इसी वजह से जब उनको वापस नहीं आने दिया, उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया, तो वो सीट वैकेंट हुई। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो उनके दोस्त थे गुलाम मोहम्मद साहब के, उन्होंने खुद हलफ उठा लिया गवर्नर जनरल, और जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उस पर उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली को प्राइम मिनिस्टर बनाया। सर इससे ये होता है कि जो इख्तियारात थे वो एक मिनट एक मतलब बात करें आप बताएं। तो इसी वजह से सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बना था। जी जी सिकंदर मिर्जा खुद गवर्नर जनरल बना और उसने चौधरी मोहम्मद अली को नया प्राइम मिनिस्टर बना। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो लिहाजा 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान के लिए पहला आइन बनाया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
جس کا انہوں نے نظام رکھا تھا پارلیمانی نظام. ایک ہوتا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, ایک ہوتا ہے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ. ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرق یہ ہوتا ہے جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور دوسرا جو فارم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. لہٰذا 1956 کے آئین کے تحت جو انہوں نے آئین بنایا تھا, پریزیڈنٹ نظام بنایا تھا گورنمنٹ کا, وہ پارلیمانی نظام تھا. پارلیمانی نظام تھا جس میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. تو پہلا جناب ہمارا 1956 میں آئین بنا, اس میں 238 آرٹیکل تھے. اس کی جو سیدھا سیدھا پوائنٹ ہیں وہ 2-3 ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا آئین میں تھا. باقی ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں. اس میں اردو کو اور بنگالی کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا تھا. اس میں 2 اسمبلیاں بنائی گئی, ایک ڈھاکہ میں اور ایک لاہور میں. جیسے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی ہم لگا رہے ہیں, 2 اسمبلیاں بنائی گئی. ایک ڈھاکہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا, ایک کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا لاہور میں. بہرحال سکندر مرزا نے 1956 کے آئین کے تحت پہلے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا. جو سکندر مرزا تھا پہلے وہ گورنر جنرل تھا, تو اس نے جب آئین بنایا 1956 کا, اس آئین کے تحت اس نے اپنے آپ کو پہلا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا. یہاں پہ کیا ہوا, مطلب 1956 میں جو گورنر جنرل کا عہدہ تھا اس کو ختم کر دیا. اب گورنر جنرل کے عہدے کی جگہ پہ صدر مملکت کا عہدہ آ گیا تھا. تو لہٰذا 1956 کے آئین کے تحت سکندر مرزا نے پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا. اس میں اس سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ اس نے اپنا جو فارم آف گورنمنٹ تھا وہ تو دے دیا تھا اپنا پارلیمانی, مطلب جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوگا وہ وزیر اعظم ہوگا, اور اس نے خود حلف اٹھا لیا پریزیڈنٹ. ہاں, اس نے غلطی کر لی. پر آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اسی میں اس نے پاکستان کی جو سب سے بڑی, جیسے آج کل ہماری سپریم کورٹ ہے, بڑی عدالت جو ہوتی تھی اس وقت وہ فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی, لیکن 1956 میں اس کو سپریم کورٹ کا نام دیا گیا تھا. تو مزید آگے چلتے ہیں جناب. 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے جنرل ایوب کو حکومت بنانے کے لیے بلا لیا. وجوہات تھیں, کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے آئین میں تو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ مطلب وزیر اعظم کو اسٹیٹ کا ہیڈ بنا دیا تھا, اور اس نے حلف خود پریزیڈنٹ کا لے لیا تھا. اس وجہ سے اس کو ڈر یہ تھا کہ یار یہ اختیارات تو سارے پرائم منسٹر کے پاس ہیں, میں وزیر اعظم ہوں, مجھے کبھی بھی بتا دیں گے. اس ڈر کی وجہ سے اس نے 2 پرائم منسٹر چینج کیے تھے, لیکن اس سے پھر بھی دوبارہ نہیں ہوا. تو اس نے جنرل ایوب خان کو بلایا, مطلب آرمی کو بلایا, اور کہا جی ہیں جی. تو جناب کیا ہوا, تو اس کے بلانے پر جو سکندر مرزا نے ایوب خان کو بلایا تھا, تو اس وقت پہلا مارشل لا پاکستان کو لگا تھا. جنرل ایوب خان کو فرسٹ لا ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا تھا, اور یہ بھی ان کے لیے اعزاز تھا کہ پاکستان کا پہلا نیٹو چیف تھا آرمی کا. اس سے پہلے پاکستان کی جو آرمی چیف ہوا کرتے تھے وہ راج ہوتے تھے, اور جو ایوب خان تھا پاکستان کا سب سے ینگسٹ فل جنرل تھا, اور ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل لا بھی اناؤنس کر دیا تھا, چیف فیلڈ مارشل آرمی. تو لہٰذا سکندر مرزا نے ایوب خان کی حکومت کو دیکھتے ہوئے, فیلڈ مارشل لا کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے ایوب خان کو پرائم منسٹر بنایا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سکندر مرزا پاکستان کا فرسٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر بنا دیتا ہے جنرل ایوب خان کو. اب اس کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر جنرل ایوب خان ہو, ایک تو وہ جنرل ہو, دوسرا وہ پرائم منسٹر ہو, تیسرا وہ پاکستان کے آئین کے تحت سارے اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں, اور فیلڈ مارشل لا ہو, اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو, اور اپنا آرمی چیف ہو,
تو सिकंदर मिर्ज़ा को बचने के कोई चांस नहीं है। तो सोचते हैं बात नहीं लग रहे और देखते हैं कि क्या करते हैं इनके साथ। सर यहाँ पे ना तो- क्वेश्चन सर ये है कि जो पहले जैसे आपने कहा कि 58(2)(b वो जो इख्तियार था वो था गवर्नर या जनरल के पास, तो क्या जो 1956 के बाद वो जो इख्तियार था फिर वो प्रेसिडेंट के पास आ गया था या पहले भी प्रेसिडेंट के पास ही था? और ये बताता हूँ आपको अभी तक। जनाब जनाब फिर क्या हुआ? जी जी उस वक्त सर सिकंदर मिर्जा ने जो अयूब को लाने वाली गलती की थी, वो डिक्टेटर के से एक्सपीरियंस नहीं था ना उनको कि ये क्या जी, कर जी। सकते हैं, क्या करेंगे आगे जाके। जी जी वो तो उसने उसको दोस्त समझ के बुलाया था। हाँ ऐसे ही। चलें बहरहाल आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जब अयूब खान वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने वैसे तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम किए थे। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था अयूब खान ने उसको पेश किया था। तो अब उनके पाकिस्तान में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बाद अब 1962 तो इसके 250 आर्टिकल थे। इसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इसको उन्होंने चेंज करके प्रेसिडेंशियल कर दिया। मतलब 1956 में जो आइन बना था उसके तहत प्रेसिडेंशियल फॉर्म पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब प्राइम मिनिस्टर को सारे इख्तियार थे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया, सारे इख्तियार प्रेसिडेंट को दे दिए। तो बेटा आप यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि 58(2)(b जिसके पास इख्तियार होते हैं, मतलब पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो 58(2)(b हेड ऑफ स्टेट इस्तेमाल करेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो 58(2)(b हेड ऑफ स्टेट होगा। अब बात समझ में आई? मतलब अगर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर है तो 58(2)(b प्राइम मिनिस्टर यूज़ करेगा। ओके और सर। अगर स्टेट का हेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो 58(2)(b प्रेसिडेंट होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि फारूक लगारी जब प्रेसिडेंट था उस वक्त प्रेसिडेंट के इख्तियारात 58(2)(b के इस्तेमाल करने के थे, तो उन्होंने इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बेनज़ीर की हुकूमत को गिरा दिया था। जी सर। ये आपने बेटा 58(2) बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट है, उसको बात करने के लिए अलग अलग पिछले क्वेश्चन आया। तो पहले आप इन बेसिक चीज़ों को देखने बेसिक ये हैं कि आप सिर्फ ये जहन में रखें 58(2) जो अख्तियारात हैं वो ये हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को आप गिरा सकते हो। दो अख्तियारात बेसिकली 58 है, उसके साथ 2 है, उसके बाद साथ 3 है। मतलब 58 जो है वो आर्टिकल है, उसका सब सेक्शन 2 है, उसका सब सेक्शन B। तो ये इसको अब इसमें अगर आपने मज़ीद क्लियरली पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। पर हम चलते हैं आगे मज़ीद इसके ऊपर। जनरल अयूब खान ने जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया तो उसके 250 आर्टिकल थे और उसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो इसमें अयूब खान ने क्या किया, जो पाकिस्तान का नाम रखा गया था इसमें जो 1962 का आइन है उसमें दो पॉइंट वो मैं आपको बताऊँ। जो पाकिस्तान का नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो जनरल अयूब खान ने क्या किया, इस्लामी काट के जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया। और उन्होंने एक और उसमें चीज़ ने क्या डाली थी कि जो स्पीकर होगा कौमी असम्बली का जो स्पीकर होगा वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। और उस टाइम पे क्या होता था कि अगर प्रेसिडेंट मुल्क में नहीं है तो उसकी जगह पे कायम मकाम जो सदर बनेगा वो स्पीकर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का सदर भी गैर मुस्लिम बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि जब आपने अलाउ किया है कि स्पीकर गैर मुस्लिम बन सकता है
تو جب اسپیکر کو پریزیڈنٹ کا چارج دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ اسپیکر غیر مسلم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ یہ ایک چیز تھی۔ جی زور سے ذرا بولیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو جنرل ایوب خان نے آگے مزید چل کے اس آئین کے تحت مزید کیا کیا 1964 میں ان کی فرسٹ جنرل الیکشن کرائے، 1947 سے لے کر 1963 تک 1964 تک ساری گورنمنٹیں ایسے آتی گئی، میں نے آپ کو بنا دیا، اس نے مجھے بنا دیا، اس نے اس کو بتا دیا، اس نے اس کو کر دیا، کوئی اسٹرکچر نہیں تھا۔ 1964 میں پہلی مرتبہ جنرل ایوب خان نے آ کر جناب جنرل الیکشن کرائے۔ جنرل الیکشن کرائے تو اس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے وہ سلیکٹ ہو گئے۔ اس میں جناب ان کی جو مقابلے میں تھی فاطمہ جناح تھی، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ فاطمہ جناح کو پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی سب نے سپورٹ کیا تھا، لیکن جناب ایوب خان صاحب ایوب خان سر کیسے جیت گئے تھے؟ دھاندلی والا تو نہیں تھا سر۔ وہ وہاں سے سٹارٹنگ تھی اس چیز کی نا، جو آج تک جو ٹرینڈ آج تک آگے چل کے آ رہا ہے جمہوریت کے نام پہ۔ تو لہٰذا جناب کیا ہوا کہ آپ کے ایوب خان صاحب پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن گئے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ پریزیڈینشل ہے۔ تو میڈم نازیہ تھک گئی ہیں میرے خیال میں، بس تھوڑا سا رہ گیا، تو کیا ہوا جناب، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئین کے تحت تھا، تو سارے اختیارات صاف کرے پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے فرسٹ جنرل الیکشن کرایا تاکہ میں خود کو پریزیڈنٹ بنوا کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھوں۔ بہرحال فاطمہ جناح ہار گئی، جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1965 میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کے بارے میں نہیں کرتے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، آگے چلتے ہیں۔ 1967 میں سر ان کی ڈیٹس اس میں بول دیں، انگلش میں بول دیں گے؟ 1967 1967 کیونکہ پاکستان کی جب جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، مطلب پاکستان کے پاس نہ کھانے کی کچھ تھا نہ پینے کی کچھ تھا۔ تو کیا ہوا، انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور 1997 میں پیپل پارٹی کو بنایا۔ اس سے پہلے جو ایوب خان کی کابینہ تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے اور وہ فارن منسٹر۔ تو جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، ایوب خان کی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آپس میں پولیس ہوتی رہی، جب پولیس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی بنائی، روٹی کو قتل کرنا کا نعرہ لگایا۔ تو ان کی آپس میں چپکش کی وجہ سے 1969 میں 25 مارچ کو جنرل ایوب خان نے پھر مارشل لا لگایا، مارشل لا لگا دیا اور حکومت دے دی انہوں نے یحییٰ خان کو۔ جی جی بولیں بولیں۔
اب ایوب خان میں حکومت یحییٰ خان ہو گئی. نہیں, ماشاء اللہ جب لگایا اس کے بعد انہوں نے جب جنرل الیکشن کرایا تو ماشاء اللہ ختم ہو گیا. جب جنرل الیکشن ہو گئے تو ماشاء اللہ ختم ہو گیا. ماشاء اللہ تو سچ مطلب ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکشن ہوتی ہیں, آرمی کا کنٹرول ہوتا ہے. جب پریزیڈنٹ بن گیا آپ کا ملک کا تو ماشاء اللہ ختم ہو گیا. تو آپ کا جب اسٹیٹ ہیڈ کا جو اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور وہ اس وقت آرمی کا نہیں ہے حصہ, تو ماشاء اللہ ختم ہے. تو پھر ایوب خان نے جناب حکومت دیتی یحییٰ خان کو. یحییٰ خان نے اپنا الیکشن کرائے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 67 سیٹیں ملی, اور جو مشرقی بنگال اور جو بنگال تھا اس میں سے مجیب الرحمان کو 130 سیٹیں ملی. مطلب یہ ہوا واضح اکثریت کے ساتھ مجیب الرحمان جو ہے کیا تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب حاضر تھے اور یحییٰ خان کے ساتھ کی سپورٹ کی بولی جاتی تھی کہ حکومت مجھے بنانے دی جائے. تو مجیب الرحمان نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی, اس میں بنگال میں ہم حکومت کرتے ہیں, پاکستان میں آپ حکومت کریں, اس ملک کو چھوڑتے نہیں ہیں, ملک کا نام پاکستان رہنے دیتے ہیں. تو جناب ان سے یہ برداشت نہیں ہو, انہوں نے کہا نہیں جی شیئرنگ کی برداشت نہیں ہوتی. تو جناب ایوب خان صاحب اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب باہر کسی دورے پہ گئے ہوئے تھے, تو لایا گیا 20 دسمبر 1971 کو, بلکہ اس سے پہلے اپنا جب ان کا آپس میں معاملہ سیٹ نہیں ہوا تو یہ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تم وہاں ہم وہاں, جو 1971 میں 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے جناب بھٹو صاحب کو پاکستان بلایا اور فرسٹ سول مارشل لا کا انعقاد کیا. یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو کو فرسٹ سول لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. تو انہوں نے فرسٹ سول ایڈمنسٹریٹر کا حلف اٹھایا. 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انٹرم کانسٹیٹیوشن پیش کیا. پہلے پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت پھر 1971 کے بعد 1973 میں اور 1973 میں پاکستان کا آئین آیا. ایک بچہ اس وقت کوشچن کر رہا تھا کہ ہاں بھی سر آج کل بھی 1973 کا آئین چل رہا ہے. تو بیٹا یہ آپ کا کوشچن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے وہ 1973 کا آئین چل رہا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جناب 25 امینڈمنٹ کے ساتھ یہ نیا آئین بنایا جو کہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ تھا. مطلب کیا تھا, پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو, ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا, وہ پرائم منسٹر ہوگا. تو جب ذوالفقار کچھ سمجھدار انسان تھا جناب کہ جو پارلیمانی نظام میں اپنے اس انٹرم کانسٹیٹیوشن میں دے رہا ہوں, اسی کو اس نے 1973 کے آئین میں کنفرم کر کے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ دے دیا. جب پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. تو بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا دیا وداؤٹ الیکشن. تو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, تو سارے اختیارات اس وقت اختیارات کیا تھے, قانون کیا تھے, کچھ بھی نہیں تھا, بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اس نے خود ہی بغیر الیکشن کرائے اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا اور اپنا حلف اٹھا دیا. تو 1973 کے آئین کا ہم تھوڑے سے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے. اس میں جو پہلی 7 امینڈمنٹس تھیں وہ بھٹو صاحب نے کی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ جو بھٹو صاحب نے کی تھی اس میں وہ بہت مشہور ہے. تو قادیانوں کو غیر مسلم تسلیم کیا گیا تھا. اس میں پہلی مرتبہ 1973 کے آئین میں سینٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اردو کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا تھا اور انگریزی کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا تھا. نئے کمیشن بنائے گئے تھے جس طرح سے یہ جو اپنا ہوتا ہے کہ اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور پاکستان
CCI जो इसको कहते हैं, ये बनाया गया था। नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया था। फंडामेंटल राइट्स रखे गए थे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। इस तरह के आइन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की थी। तो आज कल पाकिस्तान में 1973 का आइन ही चल रहा है। बच्ची मेरे से बहुत परेशान है, यहीं पे कांटेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है आप बच्चों को ये सारी चीज़ें समझाने की। मैं इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो बना के आपको भेजूँगा। बाकी जो कहानी है, कहानी फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो अगर आप कहानी कहेंगे तो ये मेरा बल्कि नोट्स की मेरे ख्याल में आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगा आप बच्चों के साथ। तो जहाँ जहाँ आप बच्चों को ये समझ ना आए तो वहाँ आप ज़रा रिपीट करके ज़रा देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझाने की मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। ना समझा पाया हूँ तो उसके लिए माजरत। अगर आप बच्चों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर मिर्ज़ा इक़्तिदार में आने से पहले क्या था, यानी कि ग़ुलाम मोहम्मद उसको लाया था, ये पहले क्या था, मतलब कोई डिक्टेटर था या वैसे ही पॉलिटिशियन था? सिकंदर मिर्ज़ा तो रिटायर्ड जनरल था, जनरल था, यहाँ से शुरू हुआ यानी कि। लेकिन पहले उनको बुला के उन्होंने जनाब अपना क्या कहते हैं मिनिस्ट्री दी थी एक, क्योंकि वो उनके दोस्त थे ना ग़ुलाम मोहम्मद साहब के। तो आपको पता दोस्तों को बुलाया किया जाता है, और उनका ये नहीं पता होता कि दोस्त मेरे साथ आके क्या करेगा। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अयूब खान ने जब आते ही मार्शल लगाया था तो बग़ैर हंगामी हालात इसने मार्शल ऐसे ही लगा दिया इक़्तिदार के लिए, या कोई हंगामी हालात हुए थे? जिसने मार्शल लगाना होता है बेसिकली उसको हंगामी हालात देखने की जरूरत नहीं होती। जिसने लगाना होता है वो लगा देता है। आप मुल्क को ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क का नाम तो ख़राब होता है ना, इतना मुल्क तो देखिए ना आप 1962 तक देखें, आप बगैर आइन के चलते रहे हैं, तो नाम तो 1947 से लेके वैसे ही ख़राब था आपका। हाँ सर, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1949 में 49 में ये लोग तमीज़ुद्दीन और लियाकत अली खान ये सर तोड़ के बैठे थे कि कोई आइन बनाए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक लॉ का आदमी था, उसने क्यों नहीं आने इस तरफ कोई काम किया लॉ पे? हालांकि उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी कहा था कि पाकिस्तान का लॉ जो है 1400 साल पहले आ चुका है इस्लाम की सूरत में। हाँ, बस वो पाकिस्तान बेसिकली तो वो यही कह रहे थे ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हदूद आर्डिनेंस हैं या जो कुरान में बातें बताई गई हैं वो यही कहते थे कि वहीं ही हमारा कानून होगा, वहीं ही हमारा आइन होगा। लेकिन उस पर क्योंकि उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। ठीक है, और बच्चा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यार सर पाकिस्तान के जो मकसद ही बनने का ये था कि पाकिस्तान इस्लामी असूलों पर काम करेगा, बट सर उसामा साहब एक मिनट, फिलहाल सब बोले आप। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कि कहते हैं उनको ये शऊर ये मफहूम था कि हम पाकिस्तान बने कि पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर हर इंसान अपने इबादत करे, ये वो करे, तो इस्लाम की असूल इस पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डिनेंस करवाए जाएँ। तो सर हमने पहला आइन बना दिया, 1956 का आइन है, और फिर 1962 का आइन है, फिर 1973 के आइन है। सर फिर वो अपने अंग्रेज़ों के कानून के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। सर इस्लामी असूल कौन नाफिज किया जाता है? जैसे कि सर सऊदी अरब में भी किया जाता है, जो चोर है उसका हाथ काट दिया जाए, जो किसी के साथ ज्यादती करता है उसे, वो कानून क्यों नहीं सर पाकिस्तान इस्लामी कानून क्यों नाफिज नहीं किया जाता पाकिस्तान के ऊपर? बेटा बेसिकली ये है कि जिस तरह से पहले कहा कि हमारा कहा था पाकिस्तान का कानून पहले ही आ गया है, वो बेसिकली बात वहीं कुरान की होती थी, हदूद की होती थी। बेसिकली अगर देखा जाए कि हमारे आइन में शुरू से ही आ रहा है कि हमारा कानून इस्लामी होगा, हमारे हदूद के आर्डिनेंस हैं, हदूद के कवानीन हैं जो इस्लामी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इन सेंस इस वजह से नहीं हो रही कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि किसी ने अगर चोरी की है तो उसकी सज़ा ये है, या उसका साबित करने का ये है कि 2 बंदों ने उसको देखा हो, और 2 बंदों की रिक्वायरमेंट फिर ये हो जाती है कि वो हाफिज़ हों, आलिम हों, बालिग हों।
تو اور 2 بندے ہوں، تو مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ ہوتا ہے اور اس وقت وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں حدود کے قانون ہیں، ہمارے یہاں اسلامی قانون ہیں، لیکن کیونکہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. وہ جو گواہ ہوں متقی ہوں، یہ ان کی جو ہے ہاں جی، یہ ریکوائرمنٹس ہیں. جی اسامہ صاحب آپ بتائیں. بیٹا ہم نے ایسا پاکستان کو پورا پڑھا نہیں ہے، ہم نے ہسٹری پڑھی ہے. اگر آپ 1975 کا آئین دیکھیں گے تو مالا تھوڑا بہت آپ کو آرمی کے بارے میں مل بھی جائے گا، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک لا اینڈ انفورسمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کے بارے میں ان کی پالیسیز ان کی اپنی ہوتی ہیں. تو مزید اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کرنا چاہیے، باقی آپ پڑھ لیں. جی بیٹا ذرا زور سے بولیں آپ. نام صاحب. اچھا سر. جی نام صاحب. آپ نے کوشچن بہت اچھا کیا ہے، لیکن میرے خیال میں کلاس کے ٹائم پہ سیاسی بحث نہیں کرنی چاہیے. بہرحال جو تھا انہوں نے کیا، جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. زیادہ تر دوڑ جو ہوتی ہے وہ اپنی عہدے کی ہوتی ہے، اس وقت احمد پاور کی. بس لوگ اپنی پاور کو دیکھتے رہے، ادارے کو نہیں دیکھتے رہے، اسٹیٹ کو نہیں دیکھتے. جی کوئی اور بتائے. اچھا سر، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل اسکول کی جو پاکستان کی جو بجٹ بنتا ہے اس میں اسکولز کا اور ہیلتھ کا اور آرمی کا بجٹ نکلتا ہے. سر پہلے ایک جنرل رہ گئے ہیں جیسے جنرل ضیاء الحق کا دور ہے، اس میں سر اسلامی جو علماء کرام آئے انہوں نے قاضی وغیرہ بٹھائے اور مدرسوں کا بجٹ نکلتا تھا. سر اب کیوں بجٹ نہیں نکل رہا ہے مدرسوں کا اور عالموں بننے کا؟ پہلے بجٹ نکلتا رہا ہے، اب نہیں نکلتا. سر وہ کیوں سر؟ بیٹا میرے خیال میں ہم اب اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ اب بات دوسری طرف نکل رہی ہے. جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے بات ہم ہٹ کر رہے ہیں. بہرحال آپ بچے جو ہیں سی آر جی آر اٹینڈنس لگائیں بچوں کی، اور وہ مجھے اسکرین شاٹ ہوگی. سر میٹنگس تو 2 ہیں تو اٹینڈنس اسکرین شاٹ کس طرح سے لیں؟ اس گروپ میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ اپنی اٹینڈنس اپنے سی آر اور ڈی آر کے تھرو بھیجیں گے، اور اس گروپ میں بھی جو ہیں وہ بھی اپنے سی آر اور ڈی آر کی طرف سے. جی جی سر ایسے کر لیں. میں پھر اٹینڈنس کیسے لگیں سر جی؟ نام، رول نمبر، کلاس، سیکشن. سر سی آر کو بھیجیں؟ جی جی سی آر کو بھیج دیں. اوکے سر. نیکسٹ ٹائم سیشن ہوں گے وہ سیپریٹ رکھ لیں گے نا، یعنی کہ ایک سسٹم پہ
होगा 4th सेमेस्टर वालों की और दूसरे सिस्टम पे 6th सेमेस्टर वालों की होगा तो ये सारी हार्दिक कितने दिन लगेंगे? ले लिया सर, अटेंडेंस ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। भेजिए मुझे व्हाट्सअप करें। जी सर। क्या कह रहे हैं आप? बस 2 बजे तक टाइमिंग है, आप कर लेंगे, अटेंडेंस हो जाए तो बचते जाएँ। बेटा जिस तरीके से आप लोग मुझे अटेंडेंस भेज रहे हैं इसमें ना किसी का सेक्शन आ रहा है, ना किसी की क्लास आ रही है, ना ही किसी का आ रहा है कि ये किस सेमेस्टर से है, ना ही उसका रोल नंबर आ रहा है। सर ये अपलोड कैसे करूँगा ये? सर ये हर सीआर ना स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं तो अपने सेक्शन के सीआर जीआर में आपको भेज देंगे रोजाना की टाइमिंग। सर ये ना एक्सेल शीट पे सर बना के अपनी क्लास के एक्सेल शीट पे सेपरेटली सर हर सीआर अपनी क्लास सेक्शन का अलग सीआर बना के वो आपको एक्सेल शीट पे सेंड कर दिया करेगा डेली। सर ऐसे बिल्कुल ठीक है। तमाम सीआर और जीआर अपनी क्लास की आज की जितनी भी अटेंडेंस है इसको मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा वो जो जिस पे रोल नंबर आ जाए, जिस पे उसका नाम आ जाए, सेक्शन आ जाए, सेमेस्टर आ जाए, वो भी एक मुझे भेज दीजिएगा सारे, ताकि कल को मैं आप लोग अटेंडेंस लगाता हूँ तो मुझे आइडिया हो ना कि किसकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। ओके सर। जी सर ऐसे करते हैं। सर 8th सेमेस्टर वाले भी हैं कुछ स्टूडेंट। 8th सेमेस्टर वालों से ज़रा अगर कोई हैं तो उनको कहें कि क्लास के बाद मुझसे ज़रा रब्ता कर लें कि उन्होंने इनरोल कराया अपना सब्जेक्ट के नहीं कराया, अगर नहीं कराया तो पहले वो इनरोल करा दें। जी सर। और दूसरा जो उनके सीआर और जीआर हैं वो मुझे ज़रा रब्ता कर लें और मुझे बताएं कि कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, मैं भी ज़रा डिस्कस कर लूँगा। सर हम तो मेनली 10 स्टूडेंट्स हैं माइग्रेशन वाले। ठीक है। आप 8वें सेमेस्टर की हैं? यस सर। ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? आपका भी मैथ है? नो सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है।
ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے انرول کرایا سبجیکٹ اپنا؟ جی سر رجسٹریشن فارم دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو گروپ میں ایڈ کیا تو ٹھیک ہے. آپ اپنی جی سر. آپ کا سی آر اور ٹی آر جو ہے وہ مجھے اٹینڈنس بھیج دیں. ٹھیک ہے سر. سی آر تو نہیں ہے سر, جی آر کو کہتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں پھر. ہاں چلے ٹھیک ہے, نمبر ہے نا میرا سب کے پاس؟ جی سر گروپ میں ابھی ایڈ ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. اس میں جو ٹائم ٹیبل آپ کو ملا تھا اس میں نام کی تھوڑی غلطی تھی, یاسر علی لکھا تھا, میرا نام ہے یاسر منیر لغاری. جی اس سر کو ٹھیک. کریکٹ کر لیجیے گا. آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو, کوئی ایشو ہو سبجیکٹ کے حوالے سے, میں ہر ٹائم اویلیبل ہوں, مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں. جی تو یہ جو اپنا لیکچر ہے یہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں کو ڈلیور کروں؟ مطلب جو ریکارڈنگ میں نے کی ہے اس کو گروپ میں سینڈ کر دوں یا سی آر جی آر کو سینڈ کر دوں تاکہ وہ آپس میں ڈسکس کر لیں آپ لوگ؟ سر ڈرائیو جی سر. سر سی آر یا جی آر کو سینڈ کرتے ہیں, وہ آگے گروپ میں سینڈ کر دیں گے, یا پھر آپ وہ ایک ہی گروپ میں سینڈ کر دیں بس؟ بس ٹھیک ہے. سی آر اور جی آر جو میرے پاس ایڈ ہیں, جو ایڈ نہیں ہیں وہ مجھے میسج کریں اپنا نام اور اپنا سی آر یا جی آر جو بھی ہیں وہ لکھیے تاکہ میں ان کو ایڈ کر لوں اپنے موبائل میں, تو پھر ان سب کو میں بھیج دیتا ہوں. اوکے سر. چلیں ٹھیک ہے سنا, ٹھیک ہے. سنا بیٹا دیکھنا, یہ دیکھنا کہ جو آئے ہیں ان کا بھیجنا, ان کا نہ بھیجنا کہ جو نہیں آئے. مجھے ٹوٹل لسٹ بھی بھیج دیں اور جو اٹینڈنس ہے وہ بھی بھیج دیں. جی عرفان پھر بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ذرا آپ نے سی آر سے ڈسکس کرتے ہیں.